प्यारे बच्चों, ਅਸੀਂ तीसरी जमात की गणित की किताब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अध्याय नंबर 1 कर रहे हाँ, जिसका नाम है संख्यावां। ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक इस अध्याय के पन्ना नंबर 13 तक ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ समझ लिया है। इस पन्ने के उपर ਅਸੀਂ समझिया सी कि किस तरह नोटां ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अंकां ਅਤੇ शब्दां ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना है। आओ ਹੁਣ इस ਤੋਂ अगले पन्ने के उपर ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ समझते हाँ। यह है बच्चों पन्ना नंबर 14, किरिया नंबर 4, दस्से अनुसार गिनती लिखो। तो बच्चों इत्थे लिखा है 100 तक की गिनती असी पहला समझ चुके हाँ। इत्थे दिती हुई जगह दे विच असी 100 तो अगे वाली गिनती नूं लिखना है। आओ इस नूं लिखण तो पहला समझते हाँ कि 100 तो अगे वाली गिनती नूं असी किस तरह लिखांगे। जिस तरह के बच्चों तुसी जानते हो कि असी 100 तक गिनती बोलते हुए अखीर विच बोलते हाँ एक नाल लगियां 2 सिफरां हो गया पूरा 100, यानी एक दे नाल 2 सिफरां जां 2 जीरोआं लगा के 100 बन जाता है। हुण असी 100 तो अगे वाली गिनती इत्थे लिखण लई ये जिहड़ी इसदी पिछे वाली जीरो है इस नूं हटा के इसकी जगह के उपर असी 1 तो लैके 9 तक का कोई भी अंक लिखांगे तो ये फिर 101 तो लैके 109 तक की गिनती बन जाती है। जिस तरह जेकर असी इत्थे पिछे वाली जीरो हटा के इसकी जगह के उपर असी 1 लिख देने हाँ तो यह बन जाता है 101। जेकर इसकी जगह के उपर असी 2 लिख देंगे हाँ तो यह बन जाता है 102। जेकर इसकी जगह के उपर असी लिख देने हाँ 3 तो यह बन जाता है 103। इस तरह ही अगे जेकर असी इत्थे 6 लिख देंगे तो यह बन जाएगा 106। जेकर असी इत्थे 9 लिख देंगे हाँ तो यह बन जाता है 109। तो इस तरह ही बच्चों असी इत्थे गिनती लिखांगे 101 तो लैके 109 तक। पर एक गल इत्थे असी ध्यान में रखनी है कि इसके अंक 3 ही होने चाहिए हैं, 3 तो अंक वधने नहीं चाहिए। तो इसनूं बच्चों असी 101 तो लैके 109 तक गिनती इस तरह लिखांगे। तो ये बच्चों लिखा है 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। इस तो अगे है बच्चों 110। इस तो अगली गिनती 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119। तो ये बच्चों उस तरह ही गिनती है जिस तरह असी 100 तक गिनती लिखते हुए लिखते हाँ 11, 12, 13, 14, 15। बस इत्थे फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस दे अगे लगता है 1, क्योंकि ये असी 100 तो अगे वाली गिनती लिखनी है। इत्थे 1 लाउण दा मतलब है बच्चों 100। जेकर 11 के अगे 1 लगता है तो यह बन जाता है 111। जेकर 12 के अगे 1 लगता है तो यह बन जाता है 112। जे 13 के अगे 1 लगता है तो यह बन जाता है 113। इस तरह बच्चों अगे 114, 115, 116, 117, 118, 119, अगे लिखा है 120। इस तो अगे असी लिखांगे 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129। तो बच्चों उस तरह ही लिखना है जिस तरह असी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 लिखते हाँ। बस इस दे अगे असी 1 ला देना है, क्योंकि यह 100 तो अगे वाली गिनती है। 121, 122, 123, तो यह जोड़ा 100 असी बोलते हैं उस लिए असी ला देंगे हाँ 1, पिछे उस तरह ला देना है 21, ये बन जाता है 121। जेकर 22 के अगे असी 1 ला दें हाँ तो यह बन जाता है 122। तो इस तरह असी ये गिनती लिख देनी है 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129। इस तरह ही बच्चों इत्थे है 130। इस तो अगली गिनती जिस तरह असी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 लिखते हाँ।
ਬਸ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 131 132 133 134 135 136 137 138। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 141 142 143। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ 1 ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 143 144 145 146 147 148 149। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ 150, 150 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 159 ਤੱਕ, 160, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 169 ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ 170, 170 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 179, 180, 180 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 81 82 83 ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 181 182 183 184 185 186 187 188 199। ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 190। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 91 92 93 94 95 96 97 98 99। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 191 192 193 194 195 196 197 198 199। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 200 ਤੋਂ 299 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੋ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 300 ਤੋਂ 399 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ 299 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 300 ਤੋਂ 399 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ 201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 209 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 200 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ 0 ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 201 202 203 204 205 206 207 208 209। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 2 ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 210। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 11 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 211। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 12 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 212 213 214 215। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ 220 221 222 223। ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 200। ਬਾਕੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 23, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 223 224 225। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 290, 90 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 290। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 291। 92 ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 292। 93 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 293 294 295 296 297 298 299। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ 300। 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 309 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 301 302 303 304 305 306 307 308 309।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਓ 310 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 399 ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 3, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 310 ਯਾਨੀ 310। ਜੇਕਰ 11 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 311। 12 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 312। 13 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 313। 14 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 314। 15 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 315। 316, 317, 318, 319। ਇੱਥੇ ਹੈ 20 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 320। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 321। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 322। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 390। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 391। 92 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 392। 93 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 393। 394, 395, 396, 397, 398, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 399। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 99 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 3, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 399। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੋ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 499 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 599 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। 401 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 409 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 400 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ 410। 410 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 499 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 410। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 11 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 411। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 412। ਜੇ 13 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 413। ਜੇਕਰ 14 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 414। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 415, 416, 417, 418, 419, 420। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 420। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 421। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 422। 23 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 423। 24 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 424। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 425, 426, 427, 428, 429, 430। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 4 ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 490। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 491। 92 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 492। 93 ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 493। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 494, 495, 496, 497, 498, 499। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ 500। ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। 501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 509 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 500 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509। ਇੱਥੇ ਹੈ 510। 510 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 599 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੋ 500 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 5। 10 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 510। 11 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 511।
12 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 512। 13 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 513। 14 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 514। 15 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 515। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 516, 517, 518, 519 ਅਤੇ 520। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੋ 20 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 520। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 521। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 522। 23 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 523। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ 5 ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 5, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 590। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 5, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 591। 92 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 5, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 592। 93 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 5, ਬਣ ਗਿਆ 593। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 594, 595, 596, 597, 598, 599। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ 600। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 699 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 799 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ 601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 609 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ 600 ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਹੈ 610। ਤਾਂ 610 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 699 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 6। 10 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 6, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 610। 11 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 6, ਬਣ ਗਿਆ 611। 12 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 612। 13 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਣ ਗਿਆ 613। 14 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਣ ਗਿਆ 614। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 615, 616, 617, 618, 619, 620। 20 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 620। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 621। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 622। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 699 ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 6। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 6, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 690। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 691। 92 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 692। 93 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 693। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 694, 695, 696, 697, 698, 699। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਬੱਚੋ 700। ਤਾਂ ਬੱਚੋ 701 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 709 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ 700 ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 710। ਤਾਂ ਬੱਚੋ 710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 799 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 7। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ 7, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 710। 11 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 7, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 711। 12 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਈਏ 7, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 712। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 713, 714, 715, 716, 717,
718 719 ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 720। ਇੱਥੇ 20 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 720। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 721। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 722। 23 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 723। 24 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 724। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 725 726 727 728 729 ਅੱਗੇ ਹੈ 730। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ 799 ਤੱਕ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ 7। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 7 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 790। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 791। 92 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 792। 93 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 793। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 794 795 796 797 798 799। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ 800। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 899 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 999 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚੋ 800। 801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 809 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ 0 ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ 801 802 803 804 805 806 807 808 809। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 810। ਤਾਂ ਬੱਚੋ 810 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 899 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ 800 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 8। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 810। 11 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 811। 12 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 812। 13 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 813। 14 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 814। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 815 816 817 818 819 ਅੱਗੇ ਹੈ 820। 20 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 820। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 821। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 822। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 823 824 825 826 827 828 829 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ 830। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ 899 ਤੱਕ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ 8। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 8 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 890। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 891। 92 ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 892। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 893 894 895 896 897 898 899। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ 900। 901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 909 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ 900 ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ 0 ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 901 902 903 904 905 906 907 908 909। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 910। 910 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 999 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ 9। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 910। 11 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲਾ ਦਈਏ ਬਣ ਗਿਆ 911। 12 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ 912। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 913 914 915 916 917 918 919
920। 20 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 920। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲਾ ਦਈਏ, ਬਣ ਗਿਆ 921। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲਾ ਦਈਏ, ਬਣ ਗਿਆ 922। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, ਅੱਗੇ ਹੈ 930। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 999 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 9। 90 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 990। 91 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 991। 92 ਦੇ ਅੱਗੇ 9 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ 992। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ 1000। ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿਫਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 16 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।